बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वेले असी तारीखी पिंड अब्दाल दे कोल नहर अपर चनाब दे किनारे खलोते हाँ। तो ये नेड़े एक तारीखी साड़ा पुल पुराना भी मौजूद है तो नवा पुल भी है, क्योंकि जो नंदीपुर हाइडल पावर स्टेशन बनाया गया सी ते नहर का रुख मोड़िया गया तो यदी खुदाई दोबारा की गई। तो असी कूक पाकिस्तान कूक की टीम के नाल इस वेले अब्दाल के नेड़े पहुँच चुके हैं। ये अब्दाल की जड़ा रस्ता है जिथों दाखिल होंदा है, इस वेले उत्थे असी खलोते हैं। तो मेरे नाल इस टाइम पंजाबी सोशल मूवमेंट के आगू मोहम्मद ज़ाहिर भट्टी मौजूद ने। ये इस इलाके की तारीखी हैसीयत के हवाले नाल गलबात करनगे ते नहर अपर चनाब ते शमाल मगरब जनूब जड़े बस्तियां मौजूद ने उस हवाले नाल सानू दस पाएंगे जी। ये जिस जगह से खड़ोते हैं ये अब्दाल की एंट्रेंस इतों यानी कि अब्दाल असी दाखिल होने हैं और इसका तारीखी पिंड है जी, बहुत पुराना और 1000-1500 साल पुराना इसका दसते हैं। तो यह जरा पुल ने पुराना पुल आते हैं। अच्छा जी, 1900 के करीब इन बनाया गया सी। ये पक्की इट नाल बनाया गया सी। इट नाल उस जमाने जो चूने नाल ते मसरां दी दाल नाल कोई मसाला जो बनाते हैं वो बनया डाट का बनया मसरां दी दाल पी के मसरां दी दाल पी के। ते ए साइड ते देखो जंगल है। ये जदों इत्थे डैम बनया, जदों नंदीपुर हाइडल पावर स्टेशन बनया 1958 उदों ये नवी नहर इत्थे नाल ही बनाई गई। अच्छा, ये नहर अपर चनाब दा उन्हें गहरी चाही की क्योंकि इधर उच्ची नहर सी ते वो फिर उन्हें नवी नहर खोदी। 10 किलोमीटर तक जंगल बन चुके हैं। बाहर वैसे काम को भी काफ़ी हो गई है, जमाना बदल गया है। सन 68 सड़क बनी थी, वैसे सन 70 जिथे बिजली आई है पिंड च। तो ये एक वेखो जी उन्हें बड़ा जबरदस्त व्यू है। मेरा ख्याल गुजरा जिन्ने को दरख्त इत्थे अब्दाल दे नाल ने नंदीपुर तो लैके रत्ते तक इन्ने किधरे भी नहीं। तो यह दसो कि जी नहर पुरानी है तो यह तो नवी हो गई ना, साढ़े पिछले पासे जी नज़र भी आ रही है। जी पुरानी जी खुदाई सी किस सन च हुई सी? देखो जी सर्वे वगैरह तो 1895 शुरू हो गए सन। उस तो पहला एक नहर 1885 गुबेरा ब्रांच जी है जी उत्थे लोअर अपर चनाब के नाम से अलीपुर के कोलों खानका डोगरा जी जाती है वो कड़ी फिर दूसरी नहर नहर अपर चनाब बनाते हैं। ये 1911 अप्रैल 1911 वायसराय ने इफ्ताह किया। अच्छा जी, उस तो 10-15 साल पहले तमीर होंगी थी, काफ़ी लंबी नहर है और इतों सियालकोट अडमरल तो शुरू होती है देखो जी। और हज़ारा एकड़ जमीन खराब करती, बल्कि लखा एकड़ शेहूपुर रावी जाके गिरती। अंग्रेज का बड़ा वड्डा एक कारनामा है। अच्छा, तो दसो कि ये नहर की डूंघाई भी काफ़ी सी? हाँ, ये देखो जी 15-16 फुट गहरी नहर है और चढ़ाई भी उस हिसाब न कोई 80-90 फुट की चढ़ाई है जी, बल्कि ज़्यादा है। अच्छा, ये जी एक स्टैंडर्ड अगों टेरीब्यूटरीज ने मुख्तलिफ जड़ियाँ शाखां जड़ियाँ ने सूए जिन्होंने राजबम आते हैं। यह साडा इलाका सब तो शादाब है जी, ये नहरों की वजह नाल इत्थे वगदियां ठंडियां नहरां ने। हाँ, इत्थे रुखां दियां ठंडियां छावां ने, इत्थे वगदियां ठंडियां नहरां ने, इत्थे रुखां दियां ठंडियां छावां ने। इत्थे रब दा खास नाम है। हाँ जी, ये रब दा खास फैजान है। इत्थे 5 दिन पाक दसाया होवे, इत्थे रब दा खास इनाम है। तो बहरहाल जी अब्दाल जड़ा ये नाम ही एक बड़ा जबरदस्त सराहनी जा नाम है। कुतुब अब्दाल जड़े मरातब ने औलिया कराम दे। ते वैसे बेसिकली पहला सारे दसदे ने पुराने बंदे कि इत्थे हिंदू सिखां दा पिंड सी। फिर कन्वर्जन आहिस्ता आहिस्ता जिउं जिउं इस्लाम की रोशनी पहुँचती गई ये लोग कन्वर्ट होंदे गए। तो अज तो 10 साल पहला एक बड़ा पुराना इत्थे बोर्ड सी जी और मेरे कनालों के सी जी ईसाइयों की ठट्ठी वो बोर्ड सी। वो बोर्ड बहुत बड़ा 700-800 साल पुराना है। मेरे दादे ने 1900 के करीब जो मैं अं स्कूल प्राइमरी स्कूल जाने हाँ जो 1876 का कायमशुदा है। शुरू जो स्कूल बने सन ये इन्होंने पिंडा एक पिंड है कि हर 5-6 पिंड एक स्कूल प्राइमरी स्कूल बनाया। 1900 के भी साढ़े दादे दस ने साढ़े उन्होंने वड्डे भी आते असें इंज ही वेखे बोर्ड में। हूँ पिछे उन्हें क्योंकि एक्सटेंशन करनी सी
ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਿਰਜਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਹੈ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਗਈ। ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੁੱਖ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਹਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨੀ ਤਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਦਫੂਨ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਚਾਚੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1978 ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ 1876 ਚ ਬਣਿਆ, 1976 ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਰਾਜਬਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, 3 ਇਕੱਠੇ ਪੁਲ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਸੂਫੀਆਂ ਡੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਆ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਫਰਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਇਹ ਸਨ ਮਰੀਜ਼ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਦਾਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਕੋਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਇਹ ਬਾਵੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਬੁੱਟਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੁੱਟਰ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਟਰ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕਾਸਟ, ਬੁੱਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਗਾਗੇ ਵਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਪੱਟੀਆਂ, ਚਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ 1892 ਦਾ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਖਸੂਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਜਦਾਦ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ 130 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 130 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, 130 ਸਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸੈਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਦਾਦੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਨ ਵੈਸੇ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੈਫੁਰਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਮੁਰੀਦ, ਤੇ ਔਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਾ ਯਾਸਨ ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੈਹਾ ਹਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਸਲੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਨਲਖੀਰੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛਪ ਨਾ ਸਕੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਤਲਕ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਬਦਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਾਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਔਰ ਗਾਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਅਬਦਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਗੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 2 ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ 2.5 ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਨੰਦੀਪੁਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਸੂਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਸੈਰਗਾਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਬਦਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪੈ ਵੀ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਬਵਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਮਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅਬਦਾਲ ਤੇ ਅਰੂਪ ਤੇ ਵਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜੀ, ਅਬਦਾਲ 70-80 ਫੁੱਟ ਤੇ ਥੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਿੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਢੱਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ 50-60-70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ,
ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਹੋਏ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਲਾਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ 1905 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ 4 ਆਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 4 ਆਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ 4 ਆਨੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਸ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਫਿਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਜੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਗਹਿਰੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਪੈਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਭੀਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਆਈ ਤੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਖੂਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ 15 ਪੈਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਈ। 15 ਪੈਲੀਆਂ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 13 ਸਾਢੇ 13 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, 800 ਦੀ 60 ਏਕੜ 800 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਚੀ ਫਿਰ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ 30-32 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3 ਘਰ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ 1920 'ਚ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੂਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1964 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰਦਾਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੁਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਜਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਲਾਦ ਸਨ। 68 ਈਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਫਾਤ ਪਾਈ 1950 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਅਸਰਾਤ ਲੋਕ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਚਾ ਨੇ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਜੇ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਬਦਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਾਫੀ ਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣੇ ਸਨ 58 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੱਛਲੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਟਰ ਆਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਨ 93 ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਫੈਦਾ ਲਾਇਆ। ਸਫੈਦਾ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਡੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ
ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਫੈਦਾ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਨ 60 'ਚ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੰਗਲੀ ਹਯਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਬ, ਖਰਗੋਸ਼, ਜੰਗਲੀ ਖਰਗੋਸ਼, ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੇ, ਫਿਰ ਗਿੱਦੜ, ਸੂਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹਰਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।